ହଉ क्वेश्चन आंसर रखिबा क्वेश्चन करंतु कार कोन पचारिबारे अछि जोग संबंधी बा आध्यात्मिक ज्ञान संबंधी पचारंतु सर जयजी गुरुमा जयजी हां जय जय सर जेपी महापात्र जानि परथबे हां जेपी महापात्र भुवनेश्वर कोन आज्ञा सर प्लेस सर सहित मोर कहबे क्वेश्चन है हां प्लेस सहित कहबे जे सर क्वेश्चन पचारचंती ना एवं प्लेस सहित कहबे हां कोन हां सर भुवनेश्वर मां को गुरु करला परे भी हमको आत्मा परीक्षा करे कि निश्चिंत निश्चिंत तुम्हें ता सेक्शन रे जिबा अवस्था रे मध्य से तुम परीक्षार पूरा परीक्षार शेष सीमा नहीं पहुंचे दब एटा कन्फर्म मु आज्ञा सर मु फील करूची सत्य कहिली एटा पूरा कन्फर्म से तुमको परीक्षा करियो बिना परीक्षा रे तुमको रिजल्ट दबन बा ताड़ को आकर्षण करिया को दबनी जेमति आकर्षण विकर्षण भाव अछि डिटाचमेंट करिया को मध्य योजना ता भीतर अछि आकर्षण करिया को योजना अछि तुमे कोड को जीवो से तो परीक्षा कर देखियो ना जेमति आलस्य रखा है तुम पई आउ निद्रा रखा है तुम आलस्य भांगी की जदि उठी पाइलो राति 3 टारे ताहले तार तो प्रिय हो जीवो तुमे जदि सोई पड़लो हां आउ टिके जाऊ देखिबा शीत तो होची कमल घोड़े होची देखिबा से पुणी बेसी सोई पकियो तुम ये होची परीक्षा तुमे केते आकर्षण रहिची तुमे ता से परीक्षा करे देखियो ना आ किछि दिन तुमे उठी गला परे सी तुमको उठे दो उठ बाबा धन उठ नले प्लानिंग करियो उठे जेतेले तुमे ता निजर हे जीवो से प्लानिंग करे कोन प्लानिंग करियो ना स्वप्न देखे देबो तुमको स्वप्न रे कोन स्वप्न देखियो जेमति निद भंगा स्वप्न पहाड़ ऊपर हठात तुमे गली पड़िलो चढ़ुथिलो गली पड़िलो दी हाथ मेलेकरी गोड़ छाटिकी तळे पड़ुछ चित्कार करछ निद भांगी जीव ना बाघ स्वप्न देखे तुमको उठे दो बाघ गोड़ौची तुम चित्कार कर बुझिपारे तेणु सी जदि मिलगला तुम अंतरात्मा ता सहित उठिलनी बाई चांस से सब स्वप्न रे तुमको उठे दो कि ट्रेन टिकेट कर तुमको मैसूर जीवार अच्छी कि दिल्ली जीवार अच्छी राति 3टार टिकेट अच्छी तुम्हें उठिन हठात से उठे दो अरे टिकेट तो अच्छी मु उठिनी मन पके दो से टिकेट ट्रेन आसीगला देखे दो दृश्य ट्रेन आसीगला बेल बाजिला यात्री मान ध्यान दियंतु पूरा सुने दो निद उठियो तुम भांगी जो निद ना यात्री मान ध्यान दियंतु कहि दो पूरा आत्मा तुम उठे जेमते एग्जैक्ट ट्रेन बाजुची प्लेटफॉर्म रे बेल बाजुची सेमती बेल सुबीबो तुमको सुबह हो तुम उठी गल तुम प्रिय हो गल तार ना देखंतु ये जो खजाना रही आत्मा भितर तुम्हें तो बाह्य जगत भितर बुलुच ठीक अच्छे किंतु अंतर जगत भितर देखंतु केते खजाना अच्छे सब मिल जाए तेणु से परीक्षा करिबो ही करे धन्यवाद प्रश्न पाई नेक्स्ट प्रश्न कहंतु किए कार अछि गुरुजी मु खंतापड़ार कोथली रविंद्र बारी विज्ञान और आत्मज्ञान भितर संपर्क विज्ञान एवं आत्मज्ञान भितर संपर्क प्रथम जानतु विज्ञान होची विशेष ज्ञान
विज्ञान हूँ विशेष ज्ञान विज्ञान अधिक किसी ज्ञान माने जोटा को प्रैक्टिकल वे रे देखिबा विज्ञान विज्ञान ताकू ही कहबा जे तुमको प्रत्यक्ष ज्ञान दब नले विज्ञान विश्वास करियो अब आत्मज्ञान कौन ना एटा गोटे भीतर जगतर ज्ञान आत्मार ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान आध्यात्मिक कौन ना अध्यात्मिक आध्यात्मिक विज्ञान यदि विशेष ज्ञान है बाह्य ज्ञान संपन्न विज्ञान रे आत्मज्ञान नहीं माने एपरिक विज्ञान टा आत्मा को विश्वास करिवनी कहना देखिले विश्वास करियो जहाँ देखिबा हेडा से विश्वास करिबा प्रमाण प्रामाणिक तथ्य दब विज्ञान बुझिले किंतु आध्यात्मिक कौन आध्यात्मिक ज्ञान टा तुम भविष्य ज्ञान दे दो पास्ट फ्यूचर वर्तमान प्रेजेंट सब ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान भीतर अच्छे तुम्हें पचार कौन पार्थक्य संपर्क कौन और संपर्क कौन पचारले संपर्क संपर्क कहले तो दुईटा माने बाह्य जगत एवं जदि बाह्य जगतर ज्ञान दौची विज्ञान ये अंतर जगतर ज्ञान दौची किए आध्यात्मिक ज्ञान आ दुईटा परिपूरक देखिए गले पुणी माने अंतर जगत बाह्य जगत परिपूरक किंतु विज्ञान ज्ञान आउ आध्यात्मिक ज्ञान ये पार्थक्य रही कहना विज्ञान अंतर जगतर ज्ञान को विश्वास करनी एपरिक आत्मा को विश्वास करनी किंतु विज्ञान को ये विश्वास करती आध्यात्मिक ज्ञान भीतर सब जिनस जमती आर कलेबरटा विज्ञान भीतर विज्ञानटा आत्मज्ञान कलेबर भीतर अच्छी विज्ञान ज्ञान आत्मज्ञान कलेबर भीतर अच्छी किंतु विज्ञान भीतर आत्मज्ञान नहीं बुझंतु मो कथा विज्ञान ज्ञानटा आ भीतर अच्छी ये गोटे पार्ट आध्यात्मिक ज्ञान गोटे पार्ट है पारे विज्ञान केते साइंस अच्छी एस्ट्रोलॉजी साइंस अच्छी पदार्थ विज्ञान अच्छी हमर केमिस्ट्री अच्छी बायोलॉजी केते केते प्रकार एरोनॉटिक अच्छी साइंस तो बहुत ज्ञान रही शरीर ज्ञान शरीर तत्व ज्ञान अच्छी किंतु अध्यात्म विद्या जेते कॉन्सेंट्रेटेड हबो सेठी विज्ञान सृष्टि हबो आध्यात्मिक ज्ञान होची गोटे कौन तुमर एकाग्रतार ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान तुम्हें जेते एकाग्रता हबो तुम्हें जेते एकाग्रता हबो सेते आध्यात्मिक ज्ञान बाहर ये साइंस मध्य सेटु सृष्टि हे पारे एकाग्रतार साइंस सृष्टि हे गोटी पक्षरे आमे जदि कहिबा गोटी पक्षरे आमे जदि कहिबा जदि कॉन्सेंट्रेटेड पावर बा एकाग्रतार चिन्ह होची आत्मा आड़ को गति करियो एकाग्रता हेले आत्मा आड़ को जीव आत्मदर्शन आध्यात्मिक ज्ञान हो गला पुणी सही अर्थ रे जदि एकाग्रता तुम्हें हे जो संपर्क कहलो पुणी विज्ञान सृष्टि हे जो सेठी माने एकाग्रता गोटे एभली जंक्शन एभली स्थान
ସେଇଠି ଦୁଇଟା ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଡକୁ ଯିବ, ନହେଲେ ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆର୍କିମିଡିସ୍ ଯୋଉ ସୂତ୍ର ବାହାର କଲେ, ଏକାଗ୍ରତାରୁ ବାହାର କଲେ। ଅତି ଏକାଗ୍ରତା ହେଇଯାଇଥିଲେ, ନହେଲେ ମରିଯିବେ ନା। ଅର୍ଡର ଦିଆହେଇଛି 7 ଦିନ ପରେ ସୁନାରେ କେତେ ଖାଦ ଅଛି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ, ବିନା ଭାଙ୍ଗିକିରି। ସୁନା ମୁକୁଟକୁ ବିନା ଭାଙ୍ଗିକିରି କେତେ ଖାଦ ଅଛି ବାହାର କରିବ, ନହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ। 7 ଦିନ ସମୟ ଦିଆଗଲା। 7 ଦିନରେ ଏକାଗ୍ରତା ହେଇଗଲା, ଯୋଉଠି ବିଜ୍ଞାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା। ଜଣେ ଯୋଗୀ ସାଧନ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାଗ୍ରତା ହେଇଯାଉଛି, ପ୍ରାଣ ଆଉ ଅପାନ ବାୟୁ ସ୍ଥିର ହେଇଯାଉଛି, ସେଇଠି ସେ ଆତ୍ମଦର୍ଶନ କରୁଛି। ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ସେଇଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ରୁଟ୍ ଅଲଗା। ଯୋଗୀ ସେଇଠିକି ଯାଇକିରି ପୁଣି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଯାଉଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଡକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ଆତ୍ମା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଇଏ ବାହ୍ୟ ଜଗତର ଜ୍ଞାନ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ମିଳିଯାଉଛି। ସେଇଠି ଅଛି ସବୁ ଖଜାନା, ସେଇଠି ଅଛି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଭିତରେ। ବିଜ୍ଞାନ ସେଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ଆଉ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବି ସୃଷ୍ଟି ହବ ଯୋଗୀ ପାଖରେ। ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ଶବ୍ଦ ସେଇଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ସେଇଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହବ ଏକାଗ୍ରତାରୁ। ଆଉ ଉଡାଜାହାଜର ଉଡିବାର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ସେଇଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେଇଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ମହାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେଇଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆଉ ଯେତେ ବିଜ୍ଞାନର ଜ୍ଞାନ ଆସିଛି, ସେଇଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ନ୍ୟୁଟନ ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ ବିବାହ ହେଇଛି ବୋଲି। ସେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଜଣେ। ଥରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ପଛରେ ସିଏ ଯାଉଛନ୍ତି, ସିଏ କୁଆଡେ ଉଭା ନାହିଁ ଗଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅଛି ବୋଲି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ମାନେ କଣ ଭାବୁଥିବେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଜଳଖିଆ ଦିଆଯାଇଥିବ ସକାଳୁ, ସେ ଖାଇ ନଥିବେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଥିବ, ମନେ ନଥିବ ଯେ ଜଳଖିଆ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି। ମାନେ କେତେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ ଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯୋଉମାନେ ଗୀତ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡରେ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ଏକାଗ୍ରତାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ଭିତରୁ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ସ୍ୱର, ଭିତରୁ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଗୀତ, କବିତା। ଆଉ ବିଜ୍ଞାନଟା କଣ? ବିଜ୍ଞାନ ତାଠୁ ଜନ୍ମ ହେଇଯାଉଛି। ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିବା, ବିଜ୍ଞାନ ଯଦି 1005 ହବ, 0.005, ତାହେଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ହବ 100, 100। ଇଏ ହବ 0.005 ବିଜ୍ଞାନର ଜ୍ଞାନ। ଆମେ ଏତିକି କହିବା, ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଉଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଏକାଗ୍ରତାରୁ, ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଦ୍ୟାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ଏକାଗ୍ରତା। ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାନେ ନିକଟରେ, ଆତ୍ମା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଦ୍ୟା, ଯୋଉଟା କି ପରାବିଦ୍ୟା କୁହାଯାଉଛି। ବିଦ୍ୟା ଯଦି ବିଜ୍ଞାନ ହୁଏ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଦ୍ୟା ହଉଛି ଅବିଦ୍ୟା। ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବନି କହିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ବୋଲି। ଯେତେ ସବୁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସବୁ ଏକାଗ୍ରତାରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ନ୍ୟୁଟନ ଦେଖିଲେ। ନ୍ୟୁଟନ ଜଣେ କୃଷକର ପିଲା। ନ୍ୟୁଟନ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିର ସୂଚନା ମିଳିଲା ପୃଥିବୀରୁ। ହଠାତ୍ ଆମ୍ବ ଗଳି ପଡୁଛି ଗଛରୁ, ଦେଖିଲେ, ଏକାଗ୍ରତାରେ ଦେଖିଲେ, ଆରେ ଆମ୍ବ ତଳୁ କାହିଁ ଖସିଲା, ଉପରକୁ ଗଲାନି?
ଏଇଟା ସଦାବେଳେ ଜଣେ ଦେଖୁନି କି ଆମ୍ବ ଖସୁଛି ତଳକୁ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏକାଗ୍ରତାର ହେଇକି ଯଦି ଦେଖିବ ଆମ୍ବ ତଳୁ କାହିଁ ଖସିଲା, ଉପରକୁ ଗଲାନି। ଇଏ କେତେ ଫୁଲ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ ମାଇଣ୍ଡ ହେଇଥିବ। ସେଠୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଲା, କଣ ଅଛି ନା ଅଛି ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଅଛି ପୃଥିବୀରେ। ତମେ ଅନ୍ୟ ପୃଷ୍ଠରେ ଯଦି ଗଛ ଲଗେଇବ, ଯାହାର ଯେତିକି ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ଗଛ ଉଠିବ ଉପରକୁ, ନହେଲେ ତ ବହୁତ ଡେଙ୍ଗା ଡେଙ୍ଗା ହେଇଯାଏ। ଏଇ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ଲଗାଯାଏ ତାହେଲେ ତ ତାର 6 ଗୁଣ ହେଇଯିବ ଲମ୍ବା। କମ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଅଛି। ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାନର ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ, ମୁଁ ଭାବେ ବେଳେ ବେଳେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଯୋଗୀ ଯୋଉଠିକି ଯାଉଛି ସେ ସେଇଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫଳ ହଉଛି ଜଡ ବସ୍ତୁର ଫଳ ପାଉଛନ୍ତି, ଚେତନକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଠି ଡିଫରେନ୍ସ ସେଠି। ଜଣେ ଯୋଗୀ ଚେତନର ଜ୍ଞାନ ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଜଡର ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। କାଲାମ ଯେତେବେଳେ ଏରୋନେଟିକ କ୍ଲାସ କରୁଥିଲେ, ଉଡାଜାହାଜ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆଡମିସନ ନେଇଥିଲେ, ସେଠି ତାଙ୍କର ସାର୍ ଦେଖଉଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ପକ୍ଷୀ କେମିତି ଉଡୁଛି ଆକାଶରେ। ଇଏ ତ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବ ନା, ମିସାଇଲ ମ୍ୟାନ। ଭାରତରେ ତାଙ୍କୁ ମିସାଇଲ ମ୍ୟାନ କୁହାଯାଏ କାଲାମ। ଇଏ କହିଲେ ଏ ଯୋଉ ପକ୍ଷୀର ଯୋଉ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହଉଛି, ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ପକ୍ଷୀର କାହା ମାଧ୍ୟମରେ? ପକ୍ଷୀର ଯୋଉ ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯୋଉ ଉଡୁଛନ୍ତି, ଡାଣକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବାଁକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଉପରକୁ ଉଡୁଛନ୍ତି, ତଳକୁ ଖସୁଛନ୍ତି, କାହା ମାଧ୍ୟମରେ? ପକ୍ଷୀର ଲାଞ୍ଜ। ପକ୍ଷୀର ଲାଞ୍ଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଡିରେକ୍ସନ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି। କାଲାମ ସେଇ ପକ୍ଷୀର ଲାଞ୍ଜକୁ ଅନେଇଥିଲେ, ଯୋଉଟା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିପାରିଲେ ପକ୍ଷୀର ଲାଞ୍ଜ। ଇଏ କୋଉ ଜ୍ଞାନ? ଏ ଫୁଲ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ ଯୋଉମାନେ ହେବେ, ଏକାଗ୍ରତାରେ ରହିଲେ ଏ ଜ୍ଞାନ ସୃଷ୍ଟି ହବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ସେ ସମ୍ପର୍କ ଅଭିନ୍ନ, ସମ୍ପର୍କ ଏକ, କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ଜଡ ଆଡକୁ ଯାଉଛି, ସେଇ ଜ୍ଞାନରେ, ସେଇ ଏକାଗ୍ରତାରେ। ଯୋଗୀ ଚେତନ ଆଡକୁ ଯାଉଛି। ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ଶବ୍ଦ ସେଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ତା ପାଖରେ ଅୟଂ ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ ସେଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ତତ୍ତ୍ୱମସୀ ସେଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ଇଏ ତ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଏକାଗ୍ରତା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ରୁଟ ମିଳିଗଲା, ଏକାଗ୍ରତା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଥୋମାସ ଏଡିସନ ବଲ୍ ତିଆରି କଲେ, କେତେ 350 ଥର ତାଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ୱାଲିଟି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟ ଅଫ ବାଲାନ୍ସ ମାଇଣ୍ଡ ଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ତାପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ, ଏକାଗ୍ରତାରେ ପୁଣି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବଲ୍ବ ତିଆରି କଲେ। ଜିଦି ରହିଥିଲା, ଏକାଗ୍ରତାର ଜିଦି ହେଇଗଲା। ଇଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବଲ୍ବ ତିଆରି କଲା, କିନ୍ତୁ ଯୋଗୀ କଣ କରିବ? ଯୋଗୀ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଲାଇଟ କି ସେଠି ଦେଖିବ, ଆତ୍ମାର ଲାଇଟ କି ଦେଖିବ। ଇଏ ତ ବିଜୁଳି ବଲ୍ବକୁ ଦେଖି ପଳେଇଲା ତଳକୁ, ଏଡିସନ। କିନ୍ତୁ ଯୋଗୀ କଣ ଦେଖିଲା? ନିଜକୁ ଦେଖିଲା, ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଖିଲା, ସେଠି ଆତ୍ମାର ବଳକୁ ଦେଖିଲା। ବିଜ୍ଞାନ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଦେଖିଲା କଣ? ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବଲ୍ବକୁ ଦେଖିଲା, କେମିତି ତିଆରି ହବ, ରୁଟ ମିଳିଗଲା, ପଳେଇ ଆସିଲା, ଖସି ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ଯୋଗୀ ଏ ହଜାର ହଜାର କୋଟି କୋଟି ଅବୃତ ଲାଇଟ ଯୋଉଠି ସୃଷ୍ଟି ହବ, ହଜାର ହଜାର ସୂର୍ଯ୍ୟର ଲାଇଟ ଯଦି କ୍ଷୀଣ ହେଇଯିବ, ହଜାର ହଜାର ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖୁଛି, ସେ ଲାଇଟ ହଜାର ଗୁଣ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଲାଇଟ ଆ ଭିତରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଅଷ୍ଟଚକ୍ର ନବଦ୍ୱାର ଦେବାନଂ ପୁର ଅଯୋଧ୍ୟା ତସ୍ୟାଂ ହିରଣ୍ୟମୟ କୋଶ।
हिरण्यमय अर्थ अति उज्जवल आलोकर घेरा, अति उज्जवल आलोक, ये सूर्य गली पड़ो से आलोक हिरण्यमय कोश, तस्यां हिरण्यमय कोश स्वर्ग, स्वर्गटा केमती ना ता भितर हिरण्यमय कोश भितर अच्छे स्वर्ग, स्वर्ग ज्योतिषावृत, ज्योतिष आवृत, ज्योतिषावृत माने अत्यंत हिरण्यमय कोश हूँ उज्जवल आलोकर घेरा, ता भितर आउरी उज्जवल आलोकर घेरा हिरण्यमय कोश परे ज्योतिषावृत, ज्योतिषावृत ज्योतिष, ज्योतिष को माने अत्यंत उज्जवल आलोकर घेरा भितर स्वर्ग रहुछि, स्वर्ग ज्योतिषावृत, वृत माने घेरा, उज्जवल आलोकर घेरा, अत्यंत उज्जवल आलोकर घेरा माने एते उज्जवल आलोक एवं शांत शीतल अभावनीय दृश्य देखी हबनी कही हबनी, एते उज्जवल शांत स्वर्ग सेठू साइंटिस्ट श्रेणी जाओ साइंटिस्ट बॉल तैयारी करियो देखला पळे आसला आर्कोमेडिस पळे आसले मृत्युर संधान जायतला मरिजिब एकाग्रता होइछला मुकुटर केते खाद्य अछि पळे आसले किंतु जोगी से लक्ष्य जाओ जोगी जाउछि आहुरी दूर दूरांत स्थान जोटी केही नथिबे से एकुटिया थिबो सारा विश्व तार करायत थिबो छाड़ନ୍ତୁ सियाड़ को जीवन कौन असुविधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कार जज सर निश्चिंत कोई निश्चिंत कोई निश्चिंत कोई मो भागवत गोटे पद कहि जीवर नुई बंधन कहिले यशोदा नंदन मु तो जानछि जीवर बंधन पार्थिव जगत रे काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जो बंधन नहीं रहुछि से केमती कहले जीवन नुई बंधन कहले यशोदा नंदन सब बड़े बंधन रहे एपटे पार्थिव जगत रे बंधन आध्यात्मिक जगत रे सब बंधन बंधन का देखो माने गोर जीवटे बंधन रे रहि तो माने क्वेश्चन हो तुमर कोन पर बंधन अछि कि नहीं ना कृष्ण कहजन जीवर बंधन नहीं किंतु आमे अनुभव करछु हम बंधन रे अछि या तो हां आज्ञा कृष्ण कहजन नुई बंधन कृष्ण कहजन बंधन नहीं तुमे कहू तो बंधन ना नहीं ए तो जीवर नुहई बंधन कहिले यशोदा नंदन, यशोदा नंदन होजन किए ना कृष्ण स्वयं भगवान कहते बा कृष्ण को जदि भगवान निया जाए एक अर्थ रे माने कृष्ण प्रेमी अछंती बहुत कृष्ण प्रेमी अछंती तांको भगवान बोली मानुचंती तांको कथा को एबे भी ग्रहण करचंती आ जेते साहित्य लेखा है गीता हो बा भागवत हो कृष्ण नाम रे लेखा जाए कृष्ण क्रसयति इति कृष्ण हेई थाई कृष्णर अर्थ होची क्रसयति इति कृष्ण किंतु कृष्ण को भगवान बोली मानि नहीं अवश्य मुसलमान माने कौन तांको भगवान मानिबे कि क्रिश्चियन माने मानिबे कि किंतु हमर जो हिंदू हिंदू रहिले बा इस्कन रहिले बा जेते गौड़ीय परंपरा रे जे अछंती स्वाभाविक स्तर रे गीता भागवत को जे मानुचंती समान कृष्ण को मानि नहीं भगवान किंतु से ए जो पदटी कहिले एटा तो रचना करा जाय
ଯେ ବନ୍ଧନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜୀବର ନାହିଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ବନ୍ଧନ ନାହିଁ। ବନ୍ଧନ କେମିତି ରହୁଛି ନା ତୁମେ ସ୍ୱୟଂ ବନ୍ଧନକୁ ଆବୋରି ନେଇ। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗପ, ଗୋଟେ ବଳଦକୁ ଜଣେ ଲୋକ ନେଇକି ଯାଉ ଆଗକୁ ବାନ୍ଧିକି ନେଇ, ବା ଗାଈଟି ତାକୁ ନେଇକି ଯାଉ। ସେଠୁ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କି ଯାଇ ପଚାରିଲେ ବା ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ କିଏ ଜଣେ ଥିଲେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ତ ଇଏ ବନ୍ଧନ ଇଏ ଗାଈ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ନା ମଣିଷ ବନ୍ଧା ହେଇଛି? ବନ୍ଧନ ଆ ଭିତରେ କିଏ ଗାଈ ବନ୍ଧନରେ ଅଛି ନା ମଣିଷ ବନ୍ଧନରେ ଅଛି? ସେଠୁ ମଣିଷକୁ ଡାକିଲେ, ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ବନ୍ଧନରେ ଅଛ ନା ମୁକ୍ତରେ ଅଛ? ନା ନା ମୁଁ ତ ମୁକ୍ତରେ ଅଛି, ମୁଁ ଗାଈକି ବାନ୍ଧିକିରି ଆଣିଛି, ଗାଈକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଗାଈ ମୁକ୍ତ ହବ। ଗାଈକି ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥିବି ଗାଈ ବନ୍ଧନରେ ଅଛି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ ତୁମେ କଣ ଗାଈକି ଛାଡିକିରି ପଳେଇବ? ଗାଈ ତ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ସେ ବନ୍ଧନରେ ଅଛି, ତୁମେ କଣ ଗାଈକି ଛାଡିକି ପଳେଇ ଯାଇପାରିବ? ନା ନାଇଁ। ନା ତାହେଲେ ତୁମେ କଣ ବନ୍ଧନରେ ନାହ? ଗାଈକି ତୁମେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛ ମାନେ ତୁମେ ବନ୍ଧା ହେଇଛ, ଦୌଡ଼ିକି ଧରିଛ, ତା ବେକରେ ପଡିଛି ଅବଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତ ତାକୁ ଧରିଛ ନା, ତୁମେ ଧରିକି ଛାଡିକି ଯାଇପାରିବନି, ଗାଈ ପଳେଇବ କୁଆଡେ? ତୁମେ ଲୋଭବଶତଃ ହଉ ବା ତୁମର ଗାଈ ହଉ ବା ତୁମର ମାନେ ଇନକମ ସୋର୍ସ ବଢେଇଥାଉ, ତୁମେ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବନ୍ଧନରେ ଧରିକିରି ବୁଲୁଛ, ତୁମେ ବନ୍ଧନରେ ରହିଛ, ତୁମେ ମୁକ୍ତ ନୁହଁ। ଯଦି ଗାଈକି ଛାଡିଦବ ତ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ଗାଈ ବନ୍ଧନରେ ନାହିଁ, ତୁମେ ବନ୍ଧନରେ ଅଛ। କପୋତ କପୋତୀ ଗପ ଶୁଣିଥିବେ, କି ସୁନ୍ଦର ଆହାର ନେଇ ଦଉଥିଲା କପୋତ କପୋତୀ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦଉଥିଲା, ସଂସାର କରିଥିଲେ, ଖାଦ୍ୟ ଆଣିକିରି ବହୁତ ଦୂରରୁ ଉଡି ଉଡି ଆସିକିରି କପୋତ କପୋତୀ ତାଙ୍କ ପିଲା ଗଛ କୋରଡ଼ରେ ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦଉଥିଲେ। ନାଲି ଟୁକୁ ଟୁକୁ ଓଠ ଥଣ୍ଟ, ମା ଆସିବ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିଥିବ ପାଟି ଭିତରେ, ଛୁଆର ଥଣ୍ଟରେ ଦେଇଦବ, ଛୁଆ ଖାଇବ, ଇଏ ଆନନ୍ଦରେ ଖୁସି ହେଇ ଉଡିବେ, ଦେଖିବେ ଛୁଆ ଖାଉଛି, ଟିକ ଟିକି ପର। ଦିନେ ଛାଡି ଦେଇ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆସିଲା ବେଳକୁ ବ୍ୟାଧ ଜାଲ ବିଛେଇଛି ତଳେ, ଦୈବାତ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆସି ତା ଦେହରେ ଖାଦ୍ୟ ବିଞ୍ଚି ଦିଆ ହେଇଛି, ଛୁଆ ଆସି ପଡିଯାଇଛି, ନାଲି ଟୁକୁ ଟୁକୁ ଛୋଟ ପିଲା। କପୋତୀ ଦେଖିଲା ମୋ ଛୁଆ, ମୋ ଛୁଆ, ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି, ସେ ଜାଲକୁ ଡେଇଁଲା। ବନ୍ଧନ ଆସିଲାନି କି? ଡେଇଁଲା ଜାଲର, ବ୍ୟାଧ ଆନନ୍ଦରେ ଅନେଇଛି ତ, ପଡିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ସେଠୁ କପୋତ ସେ ବି ବାଡେଇ ଛାଟି ହେଲା, କଣ ହେଇଗଲା ମୋ ସଂସାର, ମୋ ପିଲା ଆଜି ବ୍ୟାଧ କବଳରେ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଧ କବଳରେ, ମୋ ଜୀବନ ଏଠି ଥାଇଁକିରି କେତେ ନ ଥାଇଁକିରି କେତେ ପଡିଗଲା। ବ୍ୟାଧ ନେଇକି ପଳେଇଲା ସମସ୍ତେ। ବ୍ୟାଧ ଏଠି କିଏ ନା କାଳ, ସମୟ। ଏ ପୃଥିବୀ ଯୋଉ ଜାଲ ବିଛେଇ ଦିଆ ହେଇଛି, ଜାଲରେ ତୁମେ ପଡିବ। କାଲି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ହଲକୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ବିଶ୍ୱାସ ବାହାରେ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ପୁଅ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା ମତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, 37 ବର୍ଷ ପରେ, ମାନେ ଫିଲ୍ମ ହଲକୁ ଯିବାର ମୋର 27 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଯାଇନଥିଲି, କାଲି ଯାଇଥିଲି।
ଫିଲ୍ମ ନାଁ ହଉଛି ପୁଷ୍କରା। ନାଁଟା ଯେମିତି କାମ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହେଇଥିବ। ପୁଷ୍କରା ଜାଣିଛ ମରିଗଲା ପରେ ପୁଷ୍କରା ଲାଗେ। ବୁଝିଲେ? ପୁଷ୍କରା ରୋଲ ଯିଏ କରୁଛି ସିଏ ବି ବନ୍ଧନ। ମାନେ ମଣିଷ ମରିଗଲା ପରେ ତାର ପୁଷ୍କରା ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ସେ ପୁଣି ମରେ। ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ମାରିକିରି ମରେନି ତ ତା ରୋଲ କରେ। ଯାହା ମାଗିବ ସେ ତାକୁ ଦେବେ, ଘର ମଣିଷ ତାକୁ ଦେବେ। ବୁଝିଲେ? କାହାକୁ ଘଣ୍ଟା ମାଗିବ, କାହାକୁ ଟଙ୍କା ମାଗିବ, କାହାକୁ ଟୋପି ମାଗିବ, କାହାକୁ ଶାଢୀ ମାଗିବ, କାହାକୁ ଯୋଡ଼ ମାଗିବ। ମାନେ ପୁଷ୍କରା ଶାନ୍ତି ହବା ଯେ ମରିଯାଇଛି ସେଇ ରୋଲରେ ଇଏ ଆସେ, ପଇସା ଝଡାଏ ନେଇ ପଳେଇଯାଏ। ଯିଏ କଣ ଜାଣିନି ତାକୁ ଦିନେ ପୁଷ୍କରା ଲାଗିବ। କୁହନ୍ତୁ, ଭାରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟପିକ ଥିଲା। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଦେଖିକି ଆସିଲି। ଆଉ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଯିବି ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପିକ୍ଚର, ସେ ବନ୍ଧନ ନାହିଁ କି? ये ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି ପୃଥିବୀରେ, ସବୁ ବନ୍ଧନ ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଅଛି। ନିଚ୍ଛକ ସତ୍ୟ ଜୀବକୁ ଅବତରଣ କରି ଦିଆଯାଇଛି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ। ବନ୍ଧନ ଯୁକ୍ତ କି ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ସିଏ ଚିନ୍ତା କରିବ। ସିଏ ଚିନ୍ତା କରିବ ମୁଁ ବନ୍ଧନ ରହିବି କି ମୁକ୍ତ ରହିବି। ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେମିତି କବିରି ଆସିଲେ କହିଲେନି କି ଅନମୋଲ ପ୍ରିୟା, ଅନମୋଲ ପ୍ରିୟା ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ରଙ୍ଗମହଲ। ପୃଥିବୀ ଏକ ରଙ୍ଗମହଲ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ରଙ୍ଗମହଲରେ ପୃଥିବୀ ଯଦି ରଙ୍ଗମହଲ ହେଲା, ଏଠି ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଲେ ତୁମେ ସେ ପ୍ରିୟାକୁ ପାଇବ। ଅନମୋଲ ପ୍ରିୟା ମୋ ଭିତରେ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରିୟା ଆଡକୁ ଯଦି ନ ଯିବ, ପୃଥିବୀ ସାରା ବୁଲିବ, ତାହେଲେ ତୁମେ ବନ୍ଧନରେ ପଡିବ। ଏ ଜୀବ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ବିନୁ ଲଭି ନ ପାରେ ମୋର ତନ। ଜୀବର ନୁହଁଇ ବନ୍ଧନ, କହିଲେ ଯଶୋଦା ନନ୍ଦନ। ଏଠି ମାନେ ବନ୍ଧନ ନାହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମ ପାଇଁ। ତୁମେ ନିଜେ ନିଜେ ବନ୍ଧନ ଯୁକ୍ତ ହଉଛ, ବନ୍ଧନରେ ପଡିଯାଉଛ। ଏ ସଂସାରଟା ଯେମିତି କପତି ପଡିଗଲେ, ତୁମେ ତ ସଂସାର କରିଛ ନା, ତୁମେ ପଡିବ। ମୋହ ଅସତ ପଡିବ। ଘର କରିବି, ଚାକିରି କରିବି, ବ୍ୟବସାୟ କରିବି, ଟଙ୍କା ଠୁଳ କରିବି, କରପସନ କରିବି, ଗୋଟେ ତାଲା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ତାଲା କରିବି, ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ କରିବି। ଏ ବନ୍ଧନ ନୁହେଁ କଣ? ଗୋଟେ ମାଛ ପୋଖରୀ করে ଆଉ ଗୋଟେ ମାଛ ପୋଖରୀ କରିବି, ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଗୋଟେ ବସ୍ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବସ୍। ये बंधन नहीं, तुम्हें जानी शुनी बंधन आड़क जाउछ। किंतु तुम्हें छाड़ीदेले बंधन। चाकरी करिवाटा कष्ट, बुझिले? चाकरी काहाको आवेदन करी पाइबाटा कष्ट, किंतु छाड़ीदेवा तो कष्ट नुहे। कुहतु, चाकरी तो चाहिए आज गोटे सेकेंड रिजाइन दे दो, मुक्त हो गला। किंतु चाकरी करिवा कष्ट, आ सेटा होची बंधन। तुम्हें गवर्नमेंट चाकरी कर, सी भी चाकर। तुम्हें एसपी हो, डीएसपी हो, कलेक्टर हो, सी भी चाकर रोल, आउ किछि ना। जो सिस्टम इंग्रेज मान करिक आछंती, कलेक्टर उपाधि रखा है। कलेक्टर अर्थ कि कलेक्ट करियो खाली पैसा गुडा, शासन करियो, लोकन को शासन करी पैसा कलेक्शन करी इंग्रेज मान को पांठी दउथि। तेन कलेक्टर अपॉइंटमेंट सेही मान करथिले। एले गोटे बड़ चाकरी नहीं, कलेक्टर चाकरी। तांको सहयोग करिया पई पुलिस डिपार्टमेंट रखा गला।
ତେଣୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଯଦି ବଡ ବନ୍ଧନ କିଛି ଥାଏ ସେଇଟା ହଉଛି ଚାକିରି। ତୁମେ କହିବ ପେଟ କେମିତି ପୋଷିବି? ଯଦି ଚାକିରି ନ କରି ପେଟ କେମିତି ପୋଷିବି? ତମେ ତ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁନଥିଲ, ତମେ ଚିନ୍ତା କରି ଆସିଥିଲ କେବେ ମୁଁ ଚାକିରି କରିବି, ସେଇଥିପାଇଁ ଚାକର ହବା ପାଇଁ ତମର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ତାହେଲେ ବନ୍ଧନ ଯୁକ୍ତ ମୂଳରୁ ତମର ଜେନିଓଲୋଜି କହୁଛି, ତମ ସଂସ୍କାର କହୁଛି ତୁମେ ବନ୍ଧନ ଯୁକ୍ତ ହବ। ଆଉ ମୁକ୍ତି କୋଉଠି ଆସିବ? ଯୋଉମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ମୁକ୍ତର ଆଭାସ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ମୁକ୍ତି ହବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ଆଡକୁ ଗତି କରିବେ, ସାଧନ କରିବେ, ମୁକ୍ତି ଆଡକୁ ଗତି କରିବେ। ବନ୍ଧନରେ ପଡିବେନି, ସେମାନେ ଅନ୍ୟାୟଯୁକ୍ତ ହେବେ, ନ୍ୟାୟଯୁକ୍ତ ହେବେ। ଗୋଟେ କୋଠାଘର କରିଦେଇଥିଲା, ବଡ କୋଠାଘର, ମାନେ ଦେଖିବାକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ସେ ସଦାବେଳେ ସେ କୋଠାଘରକୁ ଦେଖେ। ଯିଏ ଗେଷ୍ଟ ଗଲେ, ଯିଏ ଗୁରୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଦେଖିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋର ବେଡରୁମ୍, ଏଇଟା ମୋର ଅମୁକ ରୁମ୍, ଏଇଟା ଅମୁକ, ଏଠି ଏଠି ମାର୍ବଲ ପଡିଛି, ଏଠି ପୁଟି ଦିଆ ହେଇଛି, ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର ଘର, ଲାଇଟ୍ ଏମିତି ଜଳୁଛି, 2 ତାଲା 3 ତାଲା 4 ତାଲା 5 ତାଲା 6 ତାଲା 10 ତାଲା କରିଦେଇଛି, 10 ତାଲା। ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର, ତା ଭିତରେ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଅଛି, କୋଠା ଭିତରେ, ତା ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଆନନ୍ଦରେ ଥିଲା, ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ଥିଲା। ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କହିବେନି, କାହିଁକିନା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ନଥିଲା। ଆଉ ଜଣେ ତା କରରେ ଘରଟି କରିଦେଲା 11 ତାଲା, ଇଏ 10 ତାଲା କରିଥିଲା, ସେ 11 ତାଲା କରିଦେଲା ତା କରୁ। ଇଏ ବେମାର ପଡିଗଲା, ଇଏ ବେମାର ପଡିଗଲା। ତାପରେ ଆର ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ବଢିଗଲା। ତାର କୋଠାଟା ଆ କୋଠାକୁ ଛୁଇଁନି, ତା ଛାଇ ବି ଆ କୋଠା ଉପରେ ପଡୁନି, ତା ସହିତ ଆର ସମ୍ପର୍କ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ବନ୍ଧନରେ ପଡିଗଲା। ଆଗେ ନାଚୁଥିଲା, ଡେଉଁଥିଲା, ଖେଳୁଥିଲା, ହସୁଥିଲା, ମୁଁ ଦମ୍ଭ ଗର୍ବ ଦେଖଉଥିଲା, ମୁଁ ଏତେ ବିରାଟ କୋଠାଘର କରିଥିଲି। ଆଉ ଜଣେ 11 ତାଲା କରିଦେଲା ତା କରେ, ଯେତେବେଳେ ଇଏ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ବଢିଗଲା। ରୋଗ କିଛି ନଥିଲା, ତା କୋଠାଘରଟା ଏତେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡିଲା ଉପରେ, ଆର ରୋଗ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଗଲା। ଏଠି ବନ୍ଧନ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ପର କୋଠା ଦେଖିକିରି ବନ୍ଧନରେ ପଡିଗଲା। ତାର କୋଠା କଲା, ଆର କଣ ହେଇଯାଉଛି? ଇଏ ବସିଲାନି ସ୍ଥିର ହେଇକିରି, ତା କୋଠା କରୁ, ତାର 1000 ତାଲା କୋଠା କରୁ, ଆର କଣ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା କି? ଇଏ ତ ତା କୋଠାରେ ରହିଛି, ଏଠି ତ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତରେ ଥିଲା। ବନ୍ଧନ ଯୁକ୍ତ ହେଲା ନିଜର ଦମ୍ଭ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର। ତେଣୁ ଜୀବର ବନ୍ଧନ ମାନେ ତୁମେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବନ୍ଧନର ସ୍ୱାଦ ଅଛି, ତୁମେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯିବ। ତମେ ସେଥିପାଇଁ ଦୌଡୁଛ, ଏଣେ ତେଣେ ବନ୍ଧନ ଆଡକୁ ଦୌଡୁଛ। ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଲିଷ୍ଟର ବନ୍ଧନ କରୁଛ, ଲିଷ୍ଟ ବନ୍ଧନ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ କାମ କରିବାକୁ ଯିବ, ସକାଳୁ ଉଠି ଚିନ୍ତା ଚିଠା କରିବ, ସେ ହଉଛି ବନ୍ଧନ। ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତର ଚିଠା ନାହିଁ। ମୁକ୍ତର ଚିଠା ହଉଛି ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ଜପ କରୁଛ ସକାଳୁ, ନିଜକୁ କେବେ କହିଛ ଅୟଂ ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ? ସେ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତର ଚିଠା ହବ। ଶିବ ହୋମ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଛ, ସାଧନ କରିଛ, ତାହେଲେ ମୁକ୍ତି ଆଡକୁ ଯିବ। ଜୀବର ନୁହଁ ବନ୍ଧନ, ସେଠି ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଆଉ ତମେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ତ ଲିଷ୍ଟ କରୁଛ, ଆଜି ଏତେ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଆସିବେ, ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ପ୍ରଡକ୍ସନ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉଟପୁଟ ଏତିକି। ତମେ ଜଣେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନ୍ୟୁର, ତୁମେ ବନ୍ଧନ। ଯେତେ ବଡ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନ୍ୟୁର ତୁମେ ହିଁ ବନ୍ଧନ। କ୍ୟାପିଟାଲ କେମିତି ଆସିବ, ଲେବର କେମିତି ଆସିବ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କୋଉଠୁ ହବ, ଇଏ ସବୁ ବନ୍ଧନ ଯୁକ୍ତର କଥା ତୁମେ ହଉଛ, କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁକ୍ତି ତୁମ ହାତରେ। ପରମ ବୋଲି ଯାକୁ କହି ଜୀବ ହିଁ ସେଇଠି ଅଟ। ଯାହାକୁ ପରମ କହୁଛ ସେ ଜୀବ। ଆଉ ପରମର ବନ୍ଧନ କୋଉଠି ରହିଲା? ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଜୀବଟା ମୋହଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ବନ୍ଧନରେ ପଡିଯାଉଛି।
ସେଇ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ମୋହଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଉଛି ସେ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ମୋହ ଶୂନ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ସିଏ ସେଇ ପରମ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯୋଉ ଅର୍ଥରେ କହିଛନ୍ତି ଜୀବର କେବେ ବନ୍ଧନ ନାହିଁ, ବନ୍ଧନଟା ନିଜେ ଜୀବ ଆଣିକି ରଖିଦଉଛି। ତୁ ଯେବେ ଏକ ଭାବେ ଭାବୁ ଏ ଘୋର ସଂସାର ତରିବୁ। ବନ୍ଧନ ନାହିଁ, ସେଠି ମୁକ୍ତ। ଏ ଜୀବ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ବିନୁ ଲଭି ନ ପାରେ ମୋର ତନୁ। এই ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଏ କୋଉଥିପାଇଁ ଅଛି? ଯୋଗ ବୈରାଗ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବଳେ ଯୋଗ ବୈରାଗ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବଳେ ଏ ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମେ ଯାଇ ମିଳେ। ଏ ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମେ ଯାଇ ମିଳେ। এই ଜୀବଟା ବ୍ରହ୍ମରେ ମିଳିବ କାହା ବଳରେ? ଯୋଗ ବୈରାଗ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ। ସେଇଠି କହିଲେ ଜୀବର ନୁହଁଇ ବନ୍ଧନ କହିଲେ ଯଶୋଦାନନ୍ଦନ। ଏ ଜୀବ କେବେ ବନ୍ଧନରେ ନାହିଁ। ଏ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଲେ, ବୈରାଗ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ, ଆଉ ମୋହ ମୁକ୍ତ ହେଲେ, ଯୋଗ ବୈରାଗ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ ସେ ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବ, ବନ୍ଧନ ରହିବନି। ନେକ୍ସଟ କାର ଜୟ ଜୟ ହିନ୍ଦୁ ନାୟକ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜୀବ ପୁରୁଷ ରୂପେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆତ୍ମା ମୋର କୋଉ ରୂପେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି? ପୁରୁଷ ରୂପେ, ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ନା ଆଉ କୋଉ ରୂପେ? ବଡ ପାଟିରେ କୁହ ଟିକେ। ଜୀବ ମୁଁ ଜୀବ ପୁରୁଷ ରୂପେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆତ୍ମା ମୋର କୋଉ ରୂପେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି? ପୁରୁଷ ରୂପେ ନା ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ନା ଆଉ କୋଉ ରୂପେ? ଆତ୍ମା ତା ରୂପରେ ଅଛି। ଆତ୍ମା ତା ରୂପରେ ଅଛି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ନିର୍ମଳ ଜଳ, ତୁମେ କାଦୁଅ ଟିକେ ପକେଇଦେଲ, ସେଟା କଣ ହବ? କାଦୁଅ ହେଇଯିବ ଜଳଟା। ତୁମେ କାଗଜ ପାଣି ପକେଇଦେଲ ନିର୍ମଳ ଜଳରେ, କାଗଜ ରସ ହେଇଯିବ। ମିଠା ପକେଇଦେଲ, ମିଠା ଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ଯାହା ପକେଇବ ସେ ଆସି ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ନିର୍ମଳ, ସିଏ ଆତ୍ମ ସ୍ୱରୂପ, ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ, ନା ପୁରୁଷ ନା ସ୍ତ୍ରୀ। ତୁମେ ଯୋଉ ଅର୍ଥରେ କହୁଛ ଯଦି ମୁଁ ପୁରୁଷ ହେଲି, ଆତ୍ମା ପୁରୁଷ କି ସ୍ତ୍ରୀ ଏହା ତ କହୁଛ, କିନ୍ତୁ ସେ ନା ପୁରୁଷ ନା ସ୍ତ୍ରୀ, ତୁମେ ପୁରୁଷ। ଏଠି ଜୀବର ପାର୍ଥକ୍ୟ ପାଇଁ ତୁମେ ପୁରୁଷ ବୋଲି ଅନୁମୋଦନ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ ହେଇଯିବ ଭାବନାରେ, ତାହେଲେ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ ହେଇଗଲ, ସେଠି ପୁରୁଷର ସଂଜ୍ଞା ରହିଲାନି, ଜୀବର ସଂଜ୍ଞା ରହିଲାନି। ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ସାଧନ କରୁଛି, ସିଏ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ ହେଇଗଲା, ସେଠି ତାର ସ୍ତ୍ରୀର ଭାବ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ନା, ତୁମ ପୁରୁଷର ଭାବ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ତାର ସ୍ତ୍ରୀର ଭାବ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ତୁମ ପୁରୁଷର ଭାବ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ତୁମେ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ ହେଇଗଲ, ସେଠି ନା ସ୍ତ୍ରୀ ନା ପୁରୁଷ। କ୍ଲିୟର ହେଲା କି? ନେକ୍ସଟ କିଏ କୁହନ୍ତୁ? ଗୁରୁଜୀ, ଖନ୍ତାପଡ଼ା ପାଇଁ ଯାଉଛି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଭାଇ। ହଁ କୁହନ୍ତୁ। କହାବତ ଅଛି, ଦୃଢ଼େ ତରନ୍ତି ଉଢ଼େ ତରନ୍ତି, ମଝି ମଝିକା ବୁଡ଼ି ମରନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେଟା ଉଦାର କହିଦେଲେ, ସଂଶୟ ଆତ୍ମା ବିନଶ୍ୟତି, ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ। ଦୃଢ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲି, ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ସାଧକ ମୂଢ ମାନେ ଯିଏ କିଛି ଜାଣେ, ମଝି ମଝିକା ଲୋକ ମାନେ ମଝି ମଝିକା ଲୋକ କିଏ? ନା କଣ କହୁଛ? ସେମାନେ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ? ବୁଢୀ ମରିବା ଅର୍ଥ
ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ସଂଶୟ ଆତ୍ମା ବିନଶ୍ୟନ୍ତି। ହୁଁ ସଂଶୟ ଆତ୍ମା କି এই ମଝି ମଝିକା ଲୋକମାନେ ବୋଧେ ସଂଶୟ ଆତ୍ମା। ହଁ ସଂଶୟ ଅର୍ଥ ମାନେ ସେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଷ୍ଟେଜରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ ୟୁରୋପିଆନ କଣ୍ଟ୍ରିରେ କହିଲେ ତ ଆତ୍ମା ନାହିଁ ଭିତରେ, ପୁରୁଷର ଆତ୍ମା ଅଛି ସ୍ତ୍ରୀର ନାହିଁ। ମାନେ ବଡ ବଡ ଫିଲୋସଫର ଯାହା କହୁଛୁ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ଲେଟୋ ଏଥେନ୍ସ ମାନେ ପ୍ଲେଟୋ କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା, ସ୍ତ୍ରୀର ଆତ୍ମା ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ କି? ତେଣୁ ଏଭଳି ଦାର୍ଶନିକ ଯଦି ଏତେ ବଡ ମାନେ ଦେଶକୁ ଯାହାକୁ ମାନି ନେଇଛନ୍ତି ଦେଶ, ତାଙ୍କୁ ଏ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଅଛି। ପଚାରନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡେ ଲୋକଙ୍କୁ, ସେ ଆତ୍ମା କଣ, ମୁଁ ତ ନିଜେ ଅଛି। ଆତ୍ମା କିଛି ନାହିଁ। ସେମାନେ ମୂଢ ନୁହନ୍ତି କି ଦୃଢ ନୁହନ୍ତି, ମଝି ବି ନୁହନ୍ତି, ସଂଶୟ ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି। ସଂଶୟ ମାନେ କଣ? ଯାହାର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ କୋଉଥିରେ, ସଂଶୟ ଆତ୍ମା ବିନଶ୍ୟତି। ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଅଛି, ଯିଏ ଜାଣିନି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି, ସେ କାହିଁ ଭିତରକୁ ଆସିବ? ସେ କୁହନ୍ତି କଣ, ମରିଲା ପରେ କାହିଁ ଯିବ ତାହା ନ ଜାଣେ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ। ମରିଲା ପରେ କୁଆଡକୁ ଆମେ ଯିବୁ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ବି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଧାରଣା ଏଇଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁନି ସମାଜକୁ କେତେ ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ବି ସଂଶୟ ରହୁଛି, ପ୍ରକୃତିରେ ଆ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଅଛି କି ନାହିଁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ? ଏ ଯୋଗ ସେମିତି ମାନେ ଶୂନ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଏ ମଡଉଛନ୍ତି, ଚକ୍ର ଭେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ତାଙ୍କର ରୋଗ ଯୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ରୋଗ ମୁକ୍ତ ହେବେ, ସରିଗଲା। ଆତ୍ମା ଯୁକ୍ତ ପାଇଁ ସାଧନ କରୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ୟ ସଂସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଯୋଗଟାକୁ ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ଭାବୁଛନ୍ତି, ଏକ୍ସରସାଇଜ ଭାବୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆତ୍ମା କଥା ବିଚାର କରିବେନି। ଯୋଉମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଜିମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆତ୍ମା ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ବନଉଛନ୍ତି ସେଠି ଯାଇକି। ନା ସଂଶୟ ଅଛି। ହଁ ମୂଢ ମାନେ ଯିଏ ଯୋଉମାନେ ମୂଢ ଯାହାକୁ କହୁଛ, ସିଏ ମାନେ ଯୋଉଟା କିଛି ଏଇ ଅର୍ଥରେ ମୂର୍ଖ, ଯିଏ ଯାହା କହିଲା ଗ୍ରହଣ କରିନେଇ, ଯିଏ ଯାହା କହିଲା ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ। ଯଦି ଅଙ୍ଗୁଳିମାଳା ବିଶ୍ୱାସ ନଥାନ୍ତା ମୂଢ ହେଇପାରେ, ଇଏ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ ଅଛି। ଯାହା ବୁଝିବେ ସେଇଆ ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା କେତେ ଗୁଡିଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓଡିଶାରେ ଅଛନ୍ତି, ଅତି ସରଳ ଲୋକ, ବିଶ୍ୱାସ ଲୋକ ଏଠିକି ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା କହିବ ସେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ନା ତର୍ଜମା ଏଇଟା ଅଛି, ଗୁରୁ କହିଲେ ଏଠି ଅଛି, ଚାଲ, ବସିଲେ ଚାଲିଲେ, ସାଧନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ସରିଗଲା। ହଁ ମୂଢ ମାନେ ସଂଶୟ ଆତ୍ମା ମାନେ ବିଚାର କରିବେ, ପରୀକ୍ଷା କରିବେ, ଚିନ୍ତା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୂଢ କିଛି କରିବନି, ସେ ସିଧା ଗ୍ରହଣ। ସେଠି ବୁଦ୍ଧି କାମ କରିବ, ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅଧିକା ଅଛି, ସେଇ ବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଷ୍ଟେଜରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରେନି, ଇଏ ସତ୍ୟରେ କି ମିଛରେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିଚାର ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ମୂଢ ଯୋଉଟା କହୁଛ, ମୂଢ ମାନେ ଏଇ ଅର୍ଥରେ ଯୋଉମାନେ ସାଧାରଣ କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି, ବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକ, ସେଇମାନେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଯିବ ହଠାତ୍। ଯୋଉମାନେ ଗୁରୁଦେବ ଆସିଲେ ସେ କରଞ୍ଜିଆରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଓଡିଶାର ବାରିପଟୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ବାରିଆଡୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସାଧନ। କରଞ୍ଜିଆ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକ, ସରଳ ଲୋକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ସେ ଶୀଘ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସରଳ ଲୋକ, ଅତି ସରଳ, ଆତ୍ମା ତମ ଭିତରେ ଅଛି, ତୁମେ ଏଇଠି ସାଧନ କର, ଏଇଠି ମନ ଦିଅ, ଏଠି ଏଇଟା କହିବ, ସେଇଟା ସେୟା ହେଇଯିବ। ସେ ଭାବି ନେଇଗଲେ ହଁ ଏଇଟା ହେଇଯିବ, ସରଳରେ ଭାବି ନେଇଗଲେ, ବିଶ୍ୱାସରେ ଭାବି ନେଇଗଲେ। ଏଠି କେତେ ଗୁଡେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ହଁ ଏ ଯାହା ଠିକ କହୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ଠିକ ହେଇଥିବ, ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଯେ ଆମକୁ ତର୍ଜମା କରେ, ଆମେ ଯାହା କହିଦେଲୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଗଲେ, ସରିଗଲା, ସେ ଠିକ ହେଇଗଲା।
विचार करिया नाई आ जने लोक एठिक आसला मते देखियो कोन मो बोर्ड को देखला एठी नाई देखला बोर्ड तो नाई ये कोठे आछन ये ओडिसा लोक कि आंध्रा लोक कि कर्नाटक लोक ये कुआडे आछन एठी रोजन पळेबे करे बोर्ड तो नाई ना से पळेला ता बुद्धि ता फेरे ने गला एठी बुद्धि रो विचार कला बुद्धि द्वारा से माइनस गला एउडा को संशय आत्मा विनश्य ये संशय बोर्ड नाई संशय आम पाखे दाढ़ी नाई के जन आछन दाढ़ी नाई रक्षा आज मु गेरुआ वस्त्र पिंधुची बुझिले किछि किछि विश्वास हो आश्रम नाई आश्रम सेठी अछि के जन भी विश्वास बाहर हे जाउछ ना आश्रम नाई ये संशय आत्मा एगुडा सब जोग कले ठीक हबो कि नाई पुणी विराट मेडिकल पड़छि ये साधारण गोड़ हलेले गोड़ भल हो जिवो ये संशय आत्मा एम्स हॉस्पिटल अछि दिल्ली रे विराट एम्स अछि जो हजार हजार डॉक्टर केते पाठ पढ़ी करी केते विद्या प्रयोग करी करी भल करूजन ये जोग कले कोन हबो आसे मानकर आगे राम नाम सत्य होछि संशय आत्मा विनश्यति बा ये जोग को विश्वास कलानी ये पार्थिव जगत को विश्वास कला कहूँ आसला ता न जानी देह को सत्य परिमणि कोठु आसला जानिनी ए देह को भावुची सत्य सी संशय आत्मा हवन तो किए हब तेणु विश्वास होची मूढ़ लोक माने बाकी किसी जानते ना साधारण लोक माने से माने विश्वास कर नहीं जाए आमे तो आज तो बहुत तर्जमा कर ये शिवमुनि को बही 1000 थर पढ़ी तो ये भूल कोठी अछि कि आ भीतर कहीं ना आमे इकोनिक्स वाला ना धरिबु टिके निकी धरिबु तेणु आम स्क्रूटिनाइज रे जेते देखिलु एठी किछि नाही पूरा दृढ़ शक्ति दृढ़ मुक्ति जानी नहीं गलु माने पूर्व जन्म संस्कार अनुसार हाँ आत्मा भीतर अछि समस्त शक्तिशाली सरीगला से आम विचार विचार तू विचार करू था मु विचार सारिली मोर विचार से सरीगला आ भीतर तो विराट शक्ति अछि से सर्वशक्तिमान सर्वद्रष्टा सबुठे अछि सर्वविद्यमान ओमनीपोटेंट ओमनीसेंट ओमनीप्रेजेंट आत्मा ठारू बड़ गोटे शब्द मते परिवर्तन कर देइतिला बहिर आत्मबल मनोबल इच्छा शक्ति बही जे प्रथम पारा जे आत्मा ठारू पूर्वरु केबे बड़ शक्ति नथिला एबे नाही कि आगो को हबन गोटे सेंटेंस मते परिवर्तन कर देला मो जीवन एते अजस्र ज्ञान मिलिला सेउटू अनंत शक्ति मिलला जोटा मोर कल्पना बाहर थिला से पर्यंत हम बही पढ़ी नथिली एवं से पर्यंत मध्य संशय थिला वर्षक परे बही पढ़िली साधन जोग शिक्षा नबार वर्षक परे मोर भीतर ज्ञान सुटिला से पर्यंत संशय आत्मा सतरे कौन भल आंगुठी हलेले कौन भल हो चक्र भेदन कले कौन भल हो कहती ज्ञान शक्ति ज्ञान ना कि ज्ञान मुक्ति तेणु संशय आत्मा जेपर्यंत तुमर अच्छी से पर्यंत हबनी कि आज से प्रश्नोत्तर कार्यक्रम रही संशय दूर करने संशय केमती दूर हम आलोचना दूर हम तुम जिज्ञासा जेपर्यंत थी से पर्यंत तुम चक्र भेदन कर उठाओ गांडी कही कही कृष्ण थकी गले अर्जुन ना गांडी उठिला ना युद्ध कले 18 अध्याय सरीगला 700 केते श्लोक सरीगला 2 ना 4 इत्ते कथा कहला परे भी अर्जुन बुझिलानी
ଆଉ ମଣିଷ କଣ ସଂଶୟ ହବନି? ସଂଶୟ ହେଲେ ବିନାଶ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ତମ ଜୀବନ ଏଇ ବର୍ଷ ଜୀବନ, ଏଇ ଜୀବନଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ତମର। 20 ବର୍ଷ ସାଧନ କଲେଣି ମୁନି ସମାଜରେ, ସେ ତ ସଂଶୟ ଭିତରେ ଥିବେ, ସାଧନ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସାଧନର ପରଫେକ୍ଟ ସାଧନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିବ। ଆଜି ହଁ ଚକ୍ରଭେଦନ କରିବା କରୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଚକ୍ରଭେଦନ କଲେ ମନ ଦେଇକିରି କର, ତତ୍କ୍ଷଣାତ ସେ ଜାଗା ଉନ୍ନତିର ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ତତ୍କ୍ଷଣାତ। ଏଇ ଜ୍ଞାନ ହବା ଦରକାର ତାଙ୍କ ଭିତରେ। ଏ ତ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି, ଯୋଉ 20 ବର୍ଷର ପିଲା ଏଠି ଯେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି, କିଏ 30 ବର୍ଷର, କିଏ 33 ବର୍ଷର, କିଏ 15 ବର୍ଷର, କିଏ 12 ବର୍ଷର, କିଏ 6 ବର୍ଷର, ସବୁ ବଡ ବଡ ପିଲା ଏଠି ଆମର ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ଆଡମିସନ କରିବାର 6 ବର୍ଷ ପରେ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି, 10 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଛନ୍ତି, 20 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଛନ୍ତି। କାଲି ଜଣେ ସ୍ୱରରୁ ଲଗେଇଥିଲେ, କହିଲି ପେଟ ସାଧନ କେମିତି କରୁଛ? ନା ମୁଁ ବୁଲଉଛି ତ। ଆଉ କୁଆଡେ ବୁଲଉଛ? ନା ଡାହାଣକୁ ବୁଲଉଛି। ମୁଁ କଣ ତାପରେ ଆଉ କୁଆଡେ ବୁଲଉଛ? ନା ଆଉ କୁଆଡେ ବୁଲେଇବାକୁ କହିନା, ସେ ଡାହାଣକୁ ବୁଲଉଛି 6 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ସେ ଟୋଟାଲ ବୁଲିଗଲାଣି, ତା ଶରୀର ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ମାନେ ସାଧନର ଆକ୍ସନ ଅଛି, ମାନେ ରିଆକ୍ସନ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଯଦି ଭୁଲ କରିବ ରିଆକ୍ସନ ହବ। କଣ କରିବ କୁହ? ସେମାନେ ମୂଢ ହେଇପାରନ୍ତି, ଏଠି ମୂଢ ତ ଯାହା ବୁଝିଛନ୍ତି ସେୟା କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁ? ସରଳ ଲୋକ ସେମାନେ। ତାର ପୁଣି କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଅଛି। ତମେ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ପାଖରେ ଭଲ ହଉନ, ପୁଣି ଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ, ନା ନାଇଁ ସେଇଠି ଔଷଧ ଖାଇବ, କହିବ ଭଗବାନ ପଠେଇଛନ୍ତି ଆମ ଏରିଆକୁ। ମୂଢାତ୍ମା ଯେ ହେଲେ ହବନି। ମୂଢାତ୍ମା ଯଦି ହେଇଯିବ କିଛି କରିପାରିବ। ତମେ ଚେଞ୍ଜ କରିବ ଡାକ୍ତର, ନହେଲେ ମରିବ। ଏଠିକି ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେ ଯୋଗରେ ଆଡମିସନ ନେଲେ, ଜଣେ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଏ ଯୋଗ କରିବି ସେ ଯୋଗ କରିବି କି ନାଇଁ? ମୁଁ କହିଲି ସେ ଯୋଗ କଣ କରିବ? ତମେ ଗୋଟିଏ ଯୋଗ କରିବ ନା ନାଇଁ? ତମେ ଯୋଉ ଡାକ୍ତର ପାଖରେ ଔଷଧ ଖାଉଥିଲ, ତମ ଛୋଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ, ପୁଣି ଏସବି କି ଆସିଲ, ଯୋଉ ଔଷଧ ଖାଇବ, ପୁଣି କଣ ସେ ଔଷଧ ଖାଇବ ମିଶେଇକି ତା ସହିତ? କହିଲା ନାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ସେ ଯୋଗ ଏ ଯୋଗ ମିଶିକି କେମିତି କରିବ? ମୁଁ କହିଲି ଯେତେ ଯୋଗ ସବୁ ଅଛି କାଟିକିରି ଏଇ ଯୋଗ କର। ତମେ ଯୋଉ ଯୋଗ ଯୋଉ କ୍ରିୟା ଦେଖଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ, ତାକୁ କାଟ। ଭାରତରେ ଯୋଉ ଯୋଗ ଅଛି, କାହାର କୋଉ ସଂସ୍ଥା ନାଁ କହୁନି, ଯଦି କରୁଛ ତାକୁ କାଟିକିରି ଏଇ ଯୋଗ କର, ନହେଲେ ସେ ମେଡିସିନ ଏ ମେଡିସିନ ରିଆକ୍ସନ ହବ। ନା ଆଜ୍ଞା ସେୟା କରିବି। କଣ କରିବ ତୁମେ? ହଉ ନେକ୍ସଟ କିଏ କୁହନ୍ତୁ? ଆଉ ଗୋଟେ ବାଜିଲାଣି, ଗୋଟେ 8, ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କିଏ କୁହନ୍ତୁ? ବନ୍ଦ କରିବା। କାଲି ତ ହେଇପାରିବନି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସାରିବା। ଆଜି ମୁଁ 1:30 ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବି। ମୁଁ ପଚାରି ପାରିବି କିଏ କରୁଛି? କୁହନ୍ତୁ। ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଭାଗବତର ଦିଟା ଲାଇନ କହୁଛି, ପରମ ସୁଖ ବୈରାଗ୍ୟ, ଆଶା ପରମ ଦୁଃଖ ଯୋଗ। ବୈରାଗ୍ୟ ହେଲେ ତୁମେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ବିନାଶ ହବ। ଯଦି ଆଶା ରଖିବ, ଆଶା ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ଥିବ ସଂସାର ଭିତରେ, ତାହେଲେ ନଷ୍ଟ ହବ। ବୈରାଗ୍ୟର ଅର୍ଥ କଣ କରୁଛି? ବୈରାଗ୍ୟ ଅର୍ଥ ଛାଡିବା, ନନ୍ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ। ମୋ ଘର ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ମୋ ଘର ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ଘର ଥାଉ, ଥାଇକିରି ମାନେ ସବୁ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ କିଛି ନଥିବ। ଭାବୁଥିବ ଅସ୍ଥାୟୀ ଜିନିଷ, 1,000,000 ଟଙ୍କା ଅଛି ତୁମ ପାଖରେ, ଇଏ ବି ଭାବିବ ଅସ୍ଥାୟୀ ଜିନିଷ, ଏ ଟଙ୍କା ନେଇପାରିବନି ନା, ତେଣୁ ଅସ୍ଥାୟୀ। ଜ୍ଞାନରେ ବୁଝି ନେଇଯିବ ଅସ୍ଥାୟୀ, ସେଇଟା ବୈରାଗ୍ୟ। ନନ୍ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହବା,
ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ରହିକିରି ନନ୍ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହବା, ଘରେ ରହିକିରି ଏଇଟାକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବିବା, ଏଇଟା ବୈରାଗ୍ୟ। ଆଉ ମୋ ଘର ଭାବି ଭାବି ଯଦି ମୋ ଘର ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ଭାବିବ ତାହେଲେ ବୈରାଗ୍ୟ କୋଉଠି ଆସିବ? ବୈରାଗ୍ୟ ସବୁ ଥାଇକିରି, ବୈରାଗ୍ୟ ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ କୁଆଡେ ଛାଡିକି ପଳେଇବା, ମୁଁ କହୁଛି ସବୁ ଥାଇକିରି ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିବ ଇଏ ସବୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଜିନିଷ, ସ୍ଥାୟୀ କିଛି ନାହିଁ, ଏ ବୈରାଗ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଗୋଟେ ବୟସ ଅଛି, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବୟସ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବୟସ, କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିବ ତୁମେ? 80 ଖଣ୍ଡ ବୟସ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ବି ଆଶା ସୃଷ୍ଟି ହବ, ଏକା ଆସି କୋଉନ ଲାଇନ ଦେବି। ଏଇଟା ହଉଛି ଆଶା, ଏଇଟା ହଉଛି ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହେଇଯିବ। ତମେ କିଛି ବୁଝିବନି, ସେ ବସ୍ କଥା ବୁଝିଲ, ଆଉ ବୈରାଗ୍ୟ କୋଉଠି ହବ? ସେଠି ବିନୋଆ ଭାବେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ରାକେଟ ରେ ଥିଲେ, ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ସବୁ ଖେଳୁଥିଲେ। ସେଥିରୁ ପଚରା ହେଲା ଯେ ତମ ଜେନେରେସନରେ ବା ତୁମର ବଂଶରେ କିଏ ବାବାଜୀ ହେଇଛନ୍ତି କି? ସମସ୍ତେ କହିଲେ ହଁ ମୋ ବାପା ବାବାଜୀ ହେଇଯାଇଛି, କିଏ କହିଲେ ମୋ ଜେଜ ହେଇଯାଇଥିଲା, କିଏ କହିଲେ ଅମକ। କେମିତି ପଚରା ହେଲା, ବିନୋଆ ଭାବେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର କେହି ନଥିଲେ, ବାବାଜୀ ହେଇନଥିଲେ। ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ଲାଜ ମାଡ଼ିଲା, ବିନୋଆ ଭାବେ କହିଲେ ଯଦି ଆମର କେହି ହେଇନାହାନ୍ତି ମୁଁ ନହେଲେ ହେଇଯିବି ଆଉ କଣ। ବୈରାଗ୍ୟ ହେଇଗଲା, ବାବାଜୀ ହବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେଉଠୁ ବିନୋଆ ଭାବେ, ଯଦି ଆମ ବଂଶରେ କେହି ହେଇନାହାନ୍ତି ମୁଁ ହେଇଯିବି। ଏଠି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ହସିବେ, ଏଠି ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ, ଏଠି ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ପଞ୍ଚସଖାରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତ ଏକକୁ ଆରକ, ସମସ୍ତେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି ଏଠି, ଆମେ କେବଳ ବାବାଜୀ ଏଠି ଅଛୁ। ଆସିଲେ ଆମ ଘରେ ବସନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଗପ ଶୁଣନ୍ତି। ଦିନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବସିକିରି 6-7 ଜଣ ବସିଥିଲେ ଏଠି ମୋ ପାଖରେ। ସେଠୁ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଏରୋପ୍ଲେନ କିଏ କେତେ ଥର ଉଡିକି ଯାଇଛି। ସେଠୁ କିଏ କହିଲେ 10 ଥର, କିଏ କହିଲେ 5 ଥର, କିଏ କହିଲେ ମୁଁ 15 ଥର ଉଡି ଗଲେଣି। ସେଠୁ ମୋ ପାଳି ପଡିଲା, ଜଣେ ପଚାରିଲା, କହିଲା ଅଙ୍କଲ ଅଙ୍କଲ ଆପଣ କେତେ ଥର ଯାଇଛନ୍ତି? ଏଠୁ ତ ମୁଁ ତ ଏରୋପ୍ଲେନ ଉଡିକି ଯାଇନଥିଲି ସେତେବେଳେ। ସେଠୁ ମୁଁ କଣ କହିବି କୁହନ୍ତୁ? ସେଠୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କଲି, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯାଇନି, ଯୋଉଦିନ ଏରୋପ୍ଲେନ କିଣିବି ମୁଁ ସେଦିନ ବସିବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବସିନି। ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଉଦିନ କିଣା ଯିବ ଆମର ମୁଁ ବସିବି। ସେଠୁ ସେମାନେ ତ ମାନି ନେଇ ଗଲେ, କହିଲେ ହଁ ବାସ୍ତବ ସତ ହେଇଥିବ। ହେଲିକପ୍ଟର କହିଲେ ଅଙ୍କଲ ଆମକୁ ବସିକି ନେବେନି? କହିଲେ ହଁ ତମେ ମାନେ ବସିକି ଯିବ। କିଏ ସେମିତି ବିନୋଆ ଭାବେ କହିଲେ ଯଦି କେହି ହେଇନାହାନ୍ତି, ଆମ ବଂଶରେ ତ କେହି ହେଇନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ହେଇଯିବି, ବାବାଜୀ ହେଇଗଲେ। ଇଏ ବୈରାଗ୍ୟ, ଇଏ ହଉଛି ବୈରାଗ୍ୟ। ବୈରାଗ୍ୟ ଦେଖିବ, ଜଗତକୁ ଦେଖିବ। ବୈରାଗ୍ୟ କେମିତି ହବ? ଜଗତକୁ ଦେଖିବ, ଆରେ ତୁମ ବାପା ତ ମରିଯାଇଛି, ଜେଜ ମରିଯାଇଛି, ତା ଜେଜ ମରିଯାଇଛି, ତା ଜେଜ ମରିଯାଇଛି, ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ଅତଏବ ଏଇଠି ଅତଏବ ଲଗନ୍ତୁ, ମୁଁ ମରିବି କି ନାହିଁ? ଏଇଠି ବୈରାଗ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ତମେ ଜାଣି ନେଇଯିବ ମୁଁ ମରିବି, ଏଇ ବୈରାଗ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ନହେଲେ ବେଙ୍ଗକୁ ସାପ କାମୁଡି ଧରିଛି, ବେଙ୍ଗ ଅଧା ମରା ହେଇଗଲାଣି, ବେଙ୍ଗ ଆଗରେ ଗୋଟେ କଙ୍କି ଉଡିଗଲା, ବେଙ୍ଗ ଅଧା ମରା ହେଇକି ପୁଣି ସେ ଟିକେ ହୁଙ୍କା ମାରି ଦଉଛି ସେ କଙ୍କିକି ଧରିବା ପାଇଁ। ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ଅହିକ ବଳେ, ମଣ୍ଡୁକ ମୃତ୍ୟୁ ଅହିକ ବଳେ, କ୍ଷଣକେ ମରିଯିବ କିନ୍ତୁ ପୁଣି ସେ ଝୁଙ୍କି ଧରୁଛି, ମାନେ କଙ୍କିକି ଧରିବା ପାଇଁ। ଏ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ବୈରାଗ୍ୟ ହବ? ଭାଗବତ ପଢା ହେଲା, ଗୋଟେ ଲୋକ ମରିଯିବ, ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପହଞ୍ଚି ଦୋକାନ କରିଥିଲା, 80 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋକାନରେ ସେ ବସିଛି, ପିଲାଦିନ 8ଟାରେ ଯିବ,
दिन 8टार जीव संध्या 8टार घर को आस 3 पुओ मृत्युर आशंका भितर से अच्छी भागवत पढ़ा भागवत पढ़ाला परे सेठू हठात बुढ़ा उठी कहला कहला अरे मोर बड़ पुओ कुआडे गला ना हेई बा एडी बसछि समस्त भाविले बुढ़ा टिके भागवत प्रेमी है सान पुओ कुआडे गला ए मध्यम पुओ ना हाँ हेई बा तुम पछपटरे बसछि ना हो आ सान पुओ कुआडे गला ना सान पुओ एठी बसछि सेठू बुढ़ा हठात रागी गला कहला समस्त तो जदि एठी बसी भागवत सुनियो दुकान की चले बुझिले ये वैराग्यर अपोजिट बुढ़ा मरी जीव आउ 4 दिन 5 दिन परे से कहूँ दुकान किए चलेब जब सबू जाक एठी बस भागवत शुणियो दुकान चलो केमती कारण से दुकान पिलादिन चली चली आसी 80 वर्ष हो गला ना वैराग्य अच्छी ना गुरु अच्छी ना संसार अच्छी ना कौन अच्छी ना ज्ञान अच्छी ना कौन किसी ना हो नेक्स्ट किए अच्छा कौन ना समाप्त करिया जय जी बाबा हाँ जय 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 रंजित बोलते हाँ कौन स्थूल शरीर जड़े जमी अच्छी मृत्यु पर भी से अवस्था रहिबो ना स्थूल शरीर रहिबनी ना सूक्ष्म शरीर से जदि जनकर माने रोग थिबो कि आ किछि हेतिबो सूक्ष्म शरीर मध्ये से अवस्था रे रहै हां 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 सूक्ष्म शरीर होउची जेमति गोटे फोटो उठौछ ता नेगेटिव आसला तुम फोटो नेगेटिव आसला जहाँ एग्जैक्ट शरीर थिला सेही एग्जैक्ट शरीर नेगेटिव अविकल चित्र रही गला सूक्ष्म शरीर तुम जदि कैंसर थिबो सेतरे से कैंसर सूक्ष्म शरीर कैंसर देखा जाऊ तुम जदि पाटी पड़ी जाइछ मरिला बेलू सेठी पाटी पड़ी जाइछ कहि परिबनी बुझिले तुम जदि एठी पैरालिसिस हेतिबो सेठी पैरालिसिस हो एग्जैक्ट शरीरटा माने एक्चुअली स्थूल शरीर नथिला रोग सूक्ष्म शरीर थिला तेणु सूक्ष्म शरीर पावरफुल थिले भी ए शरीरटा शरीर एग्जैक्ट से शरीर छापाटा थिबो ये जमती मामू मरीगले मु कहूची आम जो गाँव रे से हठात जानी पारला ता शरीर माने झाड़झुड़ी हो अभाग्य लगुच ना शरीर अच्छी कि नहीं गछ बस झाड़झुड़ी हो माने एम टेकी दौर काखटा खुआटा एम टेकी दौर एमती हलुची माने शरीरटा अनुभव करे थिला ना शरीर नाही मेसेज हो शरीर अच्छी बेले तापरे किछि समय पर जानी पारला शरीर नाही किंतु सी अच्छी ना नहीं सी तो शरीर को नहीं अच्छी ना नहीं हाथ को नहीं अच्छी ना नहीं सूक्ष्म शरीर हाथ अच्छी सूक्ष्म शरीर गोड़ अच्छी अविकल डिट्टो डिट्टो शरीर रहिबा सेया किंतु स्थूल शरीर नथिबो नले आसुची केमति लागुची केमति काठे प्रवेश करूची केमति तांको तुमर संपूर्ण भाव से निमज्जित हो तुम जब गुंडी पान खाऊ आम बो पास जड़े गुंडी पान खाए से मरीगला खुड़ी हिसाब तापर आसी लगे कहला मत गुंडी दौन खाई चिंता कर आशा शेष हो नाला आ मु जेमती आसिली पाखरे सी मत उड़ना देला उड़ना देला कहीं ना मो आगे उड़ना चले मु
ମାନେ ତାଙ୍କ ଦେଢଶୁରର ପୁଅ ଖୁଡି ହେଲେ ନା। ତେଣୁ ବଞ୍ଚିଥିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ମତେ ଯେମିତି ରୋଲ ଦେଖଉଥିଲା, ସେ ଆସିଲା ପରେ ବି ମତେ ସେମିତି ରୋଲ ଦେଖେଇଲା। ସେ ଭାବ ଅଛି ନା, ସେ ଭାବିଛି ଇଏ ହଉଛି ଦେଢଶୁରର ପୁଅ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସେନ୍ସିଟିଭ କଥା, ସେ ଭାବ ନଷ୍ଟ ହଉନି ତମର। ଓକେ, ଆଉ କିଏ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ? ଗୁରୁଜୀ ପ୍ରଣାମ। ରୋହିଣୀ ଦାସ ଠାକୁର। ହଁ, ଆପଣ ଯୋଉ ଟିକେ କହିଲେ ନା ବୈରାଗ୍ୟ, ସିଏ ଏତେ କର୍ମ କଲା ତଥାପି ତାର ବୈରାଗ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଲାନି, ତ କିପରି ବୈରାଗ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେବ? ହଁ, ବୈରାଗ୍ୟ ଜ୍ଞାନରୁ ଜନ୍ମ ହବ ନା। ବୈରାଗ୍ୟ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସଂସ୍କାର ନଥିଲେ କଷ୍ଟ ହବ, ଆଉ ଏ ଜନ୍ମର ଜ୍ଞାନ। ଏଇ ଯେମିତି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ତୁମ ବସିଛ, ତୁମର ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଯୋଉମାନେ ନ ବସିଲେ ଜ୍ଞାନ ସୃଷ୍ଟି ହବ କି? ହବନି। ତେଣୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସଂସ୍କାରଟା ତୁମକୁ ଦବ, ବୈରାଗ୍ୟ ଦବ, ଆଉ ଏ ଜନ୍ମର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବା ଜ୍ଞାନ ତୁମକୁ ସେଇଟା ଏକ୍ସିଲରେଟ କରେଇବ, ବଢେଇବ, ଆଉ ବୈରାଗ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ବାସନା ସୃଷ୍ଟି ହବ। ତୁମର ଯାହା ଅଛି ସିଆଡେ ପଳେଇ ଯାଉଛ ନା। ଯଦି ଅଧିକ କଣ ଅଛି ମାନେ ଜଡ ବସ୍ତୁ ଆଡକୁ, ତୁମେ ସେ ପଳେଇବ ସିଆଡେ। ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଲେ ବୈରାଗ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହବ। କେମିତି ଯଦି ବଢେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଜେନେରାଲି, ତାହେଲେ ବାରମ୍ବାର ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଲେ ସେଇଟା ହେଇଯିବ। ବାରମ୍ବାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବହି ପଢିବ, ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବ, ସାଧୁ ସଂଘ ସହିତ ମିଶିବ, ସେଇଥିରେ ତୁମର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହବ ଯିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ବୈରାଗ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ସାଧନ କରୁଥିବ ସଦାବେଳେ, ସାଧନ କଲେ ବୈରାଗ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ। ଯଦି ସାଧନ ଯୋଉମାନେ ନେଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ତ ନେଇଛ, ତମ ବୈରାଗ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ। ବୈରାଗ୍ୟ ଅର୍ଥ ହିଁ ମୁଁ କହିଲି ନନ୍ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହବା। ସବୁ ଥାଇକିରି ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଭାବିବନି। ଘର ଅଛି, ସ୍ୱାମୀ ଅଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ବାପା ଅଛି, ଶ୍ୱଶୁର ଅଛନ୍ତି, ଚାକର ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତମ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାଇବା ଦରକାର। ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଆର କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ହେଲେ ହେଇଯିବ, ଜ୍ଞାନ ବି ହେଲେ ହେଇଯିବ। କୁହନ୍ତୁ ଆଉ କିଏ ଅଛି? 1:30 ଯାଏଁ କରିବା, ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କୁହନ୍ତୁ, ସାରିଦବା। କାରଣ କାଲି ଆଉ କରିବାର ନାହିଁ। କାଲି ସେଇ ଯାହା ହେଲେ ବି ସେଇଟା ଆଲୋଚନା କରିବା, ମଣିପୁର ଚକ୍ର। ଗୁରୁଜୀ, ଆଉ ଆସ୍ତିକ ନାସ୍ତିକ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ? ନାସ୍ତିକ ମଧ୍ୟରେ ଯିଏ ଅଛି ବିଶ୍ୱାସ, ଯିଏ ଅଛି ବିଶ୍ୱାସ, ମାନେ ଅଛିର ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ଯିଏ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ଯିଏ ନାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ଯିଏ ନାହିଁ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ଆତ୍ମା ଅଛି, ମନେ କରନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଅଛି, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛେ, ଯୋଉମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ଅଛି, ବା ଯାହା ଅଛି ସତ୍ୟ, ତାକୁ ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ସେ ଆତ୍ମା। ଯିଏ ଅଛି ତାକୁ ଯିଏ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ଅଛି କି ଯିଏ କହୁଛି ନାହିଁ ବୋଲି, ସେ ନାସ୍ତିକ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ନାସ୍ତିକ ନୁହେଁ। ଭୋଗ ଖାଇଲେ କିଛି, ଭୋଗ ଖାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖାଇଦେଲେ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆସ୍ତିକ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯିଏ ଅଛି ତାକୁ ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ସେ ଆସ୍ତିକ। ନାହିଁ, ଅଛି, ଅଛିଟାକୁ ଯେ ନାହିଁ କହୁଛି, ଅଛି ତାକୁ ସେ ନାହିଁ କହୁଛି, ସେ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ସେୟା। ଆଉ ଯୋଉ ଠାକୁର ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଅଛି, ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଅର୍ଥରେ ମୁଁ କହୁନି ଯେ ନାସ୍ତିକ। ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ, ତାକୁ ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କଲାନି ସେ ନାସ୍ତିକ, ଏଇ ଟର୍ମରେ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଅଛି, ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କଲାନି, ଅଛି କି କାଟିଦେଲା, ସେ ନାସ୍ତିକ। ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନକାରେ? କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ 3 ମିନିଟ୍। ନିଜର ଆତ୍ମଶାନ୍ତି ପାଇଁ କରିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ କରିବା।
ହଉ ଏଇଠି ରଖିବା। ଜୟ ଜୟ।